ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман пешниҳод мегардад. 17 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустамбӣ Эмомалӣ дар кӯчаи Шевченкои ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе бинои нави Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 17 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ дар кӯчаи Шевченкои ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе бинои нави Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки бинои маъмурӣ аз 9 ошона ва таҳхона иборат буда, дар он ҳуҷраҳои корӣ, роҳбарият, раёсату шуъбаҳои дастгоҳи марказӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ дар соҳаи муҳити зист ва дигар ташкилоту муассисаҳои зерсохтори кумита, ки қаблан дар дигар ҷойҳо фаъолият доштанд, ҷойгир карда шудааст. аснои боздид аз шароит ва имконоти муҳайё гардида дар иншооти тозабунёд, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд. дар маркази нави рақамикунонӣ ва инноватсионӣ, ки дар ошёнаи якуми бинои тозабунёди маъмурии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудааст, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо барномаи рақамикунонии муҳити зист, ки бо истифода аз зеҳни сунъӣ идора карда мешавад, шинос шуда, бо як гурӯҳ мутахассисони соҳа суҳбати самимию созанда доир намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз мутахассисони ҷавон даъват намуданд, ки аз шароиту имкониятҳои мусоид самаранок истифода бурда ба нафъи давлату миллати хеш содиқона хизмат намоянд. дар маркази номбурда ҳамзамон бахши рақамикунонӣ, мониторинги сабзиши дарахтон, назорати партовгоҳҳо, вазъи обу ҳаво, муайяннамоии мавзеи ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда бо истифода аз аксҳои моҳворавӣ ва дигар бахшҳо ҷой дода шуда, барномасозону мутахассисони бо таҷриба дар маркази мазкур ба кор ҷалб гардиданд. ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар маркази рақамикунонӣ ва инноватсионӣ толори махсус ва муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти замонавӣ ташкил карда шудааст ва бо истифода аз он мутахассисони бо таҷриба ва сармутахассисони соҳавии кумита зимни баргузории амалиёти гуногуни назорати давлатӣ ва дар ҳолатҳои зарурӣ ба нозирони минтақаҳои гуногуни кишвар ба таври фосилавӣ тавсияву машваратҳо медиҳанд. иттилоъ дода шуд, ки дар бинои маъмурӣ 92 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ бо 150 ҷой, ошхона, китобхона, бойгонии кумита, 2 толори конфронсӣ, таҳхона барои нақлиёти хизматӣ ва 100 панели офтобӣ бо иқтидори 70 киловатт-соат мавҷуд мебошад. бинои нави Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд шуда, дар корҳои сохтмонӣ маҳсулоти баландсифати ватанӣ аз қабили сангҳои серанит, гранит, мармар ва кошинҳои сафолӣ истифода шудааст. корҳои сохтмонӣ соли 2022 оғоз ёфта, фармоишгари бунёди иншоот Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва паймонкори асосии ширкати ватании ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мақсад мебошад. сохтмони бинои маъмурӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардид. гирду атрофи бино чароғон карда шуда, дарахтҳои ҳамешасабз ва гулҳои мавсимӣ шинонда шудааст. ифтитоҳи бинои хуштарҳу замонавии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзанда ба кормандони соҳаи муҳити зист дар рӯзҳои таҷлил аз 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон
номида шуд. اتاق‌های کاری با تمام شرایط‌های زمانوی با تکنولوژی معاصر زمان تجربه شده است که ما کارمندان حفظ محیط زیست را برای باز هم تقویت بخشیدن فعالیت مهنتی در بهداشت حفظ محیط زیست مساعدت می‌نماید. ما کارمندان حفظ محیط زیست وعده می‌دهیم که برای بهداشت حفظ محیط زیست و کبودزور نمودن وطن عزیزمان سهم ارزنده خود را می‌گذاریم و امروز که شما می‌بینید در آشیانه یکم مرکز رقمی کنانی برای حفظ محیط زیست با استفاده داده شد که این می‌تواند همه روزه برای تازه و آزاده نگاه داشتن پایتخت از زمان شهر دوشنبه سهم ارزنده خود را گذارد. در بام بینای مذکور 100 عدد پانل های آفتابی با اقتدار 600 وات برای یک عدد وصل کرده شده است که در مجموع بینا را با 60 کیلووات ساعت برق تامین میکند. از فرصت مناسب استفاده برده میناداری تمام کارمندان ساحه حفظ محیط زیست را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای دستگیری‌های همیشگی و مهیا کردن شرایط خوبی کاری ابراز نموده ما کارمندان ساحه وعده می‌دهیم که سیاست اکولوژی را سرمشق کاری خویش قرار داده با دولت و ملت صافدلانه خدمت نمایم. افتتاح بینای مذکور از جانب پیشوای معظم ملت رمزی والای توجه و تحفه ارزشمند برای کارمندان ساحه می باشد. یکی از خصوصیت‌های مهم بینای مذکور این استفاده انرژی سبز می باشد که در بام بینا 100 عدد پنل‌های آفتابی با اقتدار 60 کیلووات نصب گردیده است که می تواند در حالت‌های ضروری بینا را با برق تامین نماید. ما مسئولین ساحه خوشنود از آنیم که ساحه حفظ محیط زیستی زیر توجه مخصوصی پیشوای معظم ملت و حکومت کشور قرار دارد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از کارگران و مسئولان این بخش دعوت نمودند که با استفاده از شرایط و امکانات‌های مهیا گردیده تمام کوشش و تلاش خویش را بهر تأمین بهداشت محیط زیست در کشور روانه سازند. در نوبت خود کارمندان ساحه محیط زیست کشور برای غمخواری و دستگیری‌های پیوسته با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سپاس و قدردانی عمیق خویش را ابراز داشتند. 17 سентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди ифтитоҳи бинои маъмурии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба таври фосилавӣ бинои истиқоматии агентии обу ҳавошиносиро ки дар шакли кампус бунёд гардидааст мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 17 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди ифтитоҳи бинои маъмурии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба таври фосилавӣ биноҳои истиқоматии агентии обу ҳавошиносиро ки дар шакли кампус бунёд гардидааст мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки сохтмони биноҳои зисти бо ҷалби маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки осиёии рушд соли 2022 оғоз ёфта фармоишгари он агентии обу ҳавошиносӣ назди кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. иншооти хизматӣ аз ду бинои 11 ошёна кӯдакистон, майдони варзишӣ, ду майдончаи бозии кӯдакон, маркази хизматрасонӣ, таваққуфгоҳи нақлиётӣ ва таҳхона иборат буда дар масоҳати 126 гектар дар кӯчаи бобоҷон ғафурови ноҳияи синои шаҳри душанбе бунёд ёфтааст. ду бинои зист дорои 120 хона аз ҷумла 40 хонаи якҳуҷрагӣ, 40 дуҳуҷрагӣ ва 40 хонаи сеҳуҷрагӣ бо масоҳати умумии 10904 метри мураббаъ мебошад. امروز ما کارمندان اگنتی آب و هواشناسی سپاس به اندازه خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان میرسانیم. باعث افتخار و سرفرازی است که توجه پیوسته و غمخوارانه پیشوای ملت به ساحه‌های مهم دولت از جمله به فعالیت کارمندان ساحه آب و هواشناسی به نهایت نظررس است. با شرافت سیاست عاقلانه و غمخوارانه سرور دولت ما کارمندان اگنتی آب
آب و هواشناسی صاحب خانه‌های استقامتی خدمتی گردیدیم که این اقدام نجیبانه نه تنها زندگی ما و عائله‌های ما را بهتر نمود، بلکه ما را وظیفه‌دار نمود که سهم خود را در ساحه فعالیت نموده‌مان، یعنی در وظیفه‌های خدمتی‌مان باز هم دوچند گردانید. میnnت‌داری خود را به جناب عالی می‌رسانیم که ما را چنین تحفه بهترین و صاحب شرایط خوبی زندگی تامین نموده است. در انشاءات مذکور 120 عائله کارمندان ساحه صاحب منزل استقامتی گردیدند. Я искренне рад и очень благодарен нашему лидеру нации, уважаемому президенту Эмомали Рахмону за то, что он поддерживает молодых специалистов и дает все сторонние возможности для развития и продвижения инициатив в области гидрометеорологии и климата. Для меня и для моей семьи, в особенности для моей мамы, очень большая радость. И я и моя семья очень благодарны лидеру нации за то, что предоставил нам жилую площадь и возможность для развития своей карьеры. И я даю обещание, что мы будем продвигать работу в области гидрометеорологии и в области климата для развития нашей республики, для развития нашей страны. در یک وقت فرزندان آنها میتوانند به تعلیم در مؤسسه تا مکتبی فرا گرفته شده، متخصصان جوان با عائله‌هایشان از امکانات‌های موجوده به طور ثمرناک استفاده نمایند. در آشیانه یکم بنا باغچه کودکانه جایگیر بوده. در آن 4 تالار بازی ذهنی، 4 صنفخانه مشغولیت تعلیمی، 4 حجره لباس عوض‌کنی و جای شستشوی موجود است. امروز ما در افتتاح بنای استقامتی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست قرار داریم که من یکی از شماره خوشبخت‌ترینان این کارمندان این خانه دانسته میشم، زیرا من با دستگیری پیشوای معظم ملت در راهبری حکومت جمهوری ترکستان صاحب یک خانه 3 حجره شدم که برای من به نهایت برای بهتر گردیدن سطح زندگی، برای دسترسی به فعالیت ساحه خود، یعنی یک تحفه به نهایت مهم و ارزشمند دانسته می شود. همه خانه های خدمتی به شبکه یگانه گرمدهی شهری پیوست گردیده است. میدان ورزشی در مساحت 960 متر مربع با لوازمات ضروری ساخته شده است. در نزد بیناها درختان سایه افکن و آرایشی شنانده شده، گرد و اطراف آن چراغان گردیده است که شبانگاه به سیمای شهر حسنی دیگرزن میکند. 17 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бинои нави кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳбарону кормандони соҳа мулоқот намуданд. ҳозирини гиромӣ, вохӯрии имрӯзаи мо дар бинои навбунёди кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад. ҳамаи шумо кормандони кумитаи ҳифзи муҳити зист ва тамоми дӯстдорони табиати ватанамонро ба ин муносибат самимона табрик мегӯям. бинои имрӯза аз 94 утоқи муосиру барҳавои корӣ, 4 толор барои мулоқоту мохӯриҳо, китобхона ва маҷлисҳо иборат мебошад. дар боми бино панелҳои офтобӣ бо иқтидори 70 киловаттсоат насб шудааст, ки барои пурра бовар таъмин намудани бино пешбинӣ гардидааст. дар бино илова ба дастгоҳи марказии кумита инчунин дигар марказу муассисаҳои зертобеи он ҷой дода мешаванд. бо мақсади рушди рақамикунонӣ ва баландбардоштани сатҳи маърифати экологиву табиатдӯстии сокинони мамлакат, маркази рақамикунонӣ ва инноватсияи соҳаи ҳифзи муҳити зист, маркази омӯзиши экологӣ барои дӯстдорони табиат ва клуби экожурналистон бо шароиту имкониятҳои мушоҳиди корӣ ташкил карда шудааст. таи солҳои охир бо дастгирии ҳукумати мамлакат аксари сохторҳои кумита дар кишвар бо биноҳои нави маъмурӣ таъмин гардиданд, ки арзиши умумии сохтмони онҳо беш аз 200 миллион сомонӣ мебошад.
طبق نقشه آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی علاوه 4 بنای معموری برای کارمندان ساحه حفظ محیط زیست در شهر نایهای کشور با خرج زیاده از 40 میلیون سومانی به استفاده داده می شود. برای بهتر نمودن وضع اجتماعی کارمندان ساحه در شهر دوشنبه بنیاد 2 بینای 11 آشیانه استقامتی برای 120 عائله با ارزش 59 میلیون سومانی به استفاده داده شد. این بسیار کار خوب است که ما می توانیم متخصصان بهتری را به کار جلب نماییم و با خانه‌های استقامتی تامین کنیم. هم مؤسسه تا مکتبی، خانه‌های خدمتی. من فکر میکنم که برای پیشبرد و کاری با صفت کارمندان و نتیجه کاری خود کمیته این بسیار بسیار فایده آور است. رهبریت و هر یک کارمند ساحه را ضرور است که با استفاده از شرایط و امکانات‌های مهیا گردیده وظیفه‌های خدمتی خود را با درک بلند مسئولیت اجرا نمایند. متخصصان باید با همین شرایط زمان امروزه جوابگو باشند. غیر اختصاص ساحه تو زبان خارجی را حتما دانند. حاضرین گرامی، حفظ محیط زیست استفاده ثمرناک ذخیره‌های طبیعی و تأمین نمودن امنیت اکولوژی وظیفه بسیار مهم جامعه جهانی از جمله کشور ما محسوب می‌یابد. زیرا در 10 سال‌های اخیر با سبب استفاده بی‌نظام ثروت‌های طبیعی اکوسیستم‌ها تنزل یافته، ادامه یافتن این حالت باعث مشکلات جدی اکولوژی گردیده ایستاده است. بنابراین حفظ محیط زیست، گوناگونی بیولوژی و استفاده عاقلانه ثروت‌های طبیعی عملی کردن چاره‌های تأخیرناپذیر و مؤثر را تقاضا می‌نماید. در این زمینه تنظیم و اداره کردن مناسبت انسان با طبیعت توسط معیارهای حقوقی ضرور می‌باشد. در زمان صاحب استقلالی 25 قانون ساحوی و یک چند سند مهم استراتژی و برنامه‌ای قبول شده. تاجیکستان با 11 کنونسیون بین‌المللی اکولوژی همراه گردیده است. کمیته حفظ محیط زیست را ضرور است که یکجا با مقامات مربوطه دولتی و با استفاده از تجربه پیشقدم عاید به تکمیل دادن قانونگذاری ساحه از جمله تهیه کودکس اکولوژی جمهوری تاجیکستان و استراتژی و برنامه‌های نو ساحوی چاره‌جویی نمود. حاضرین محترم، امروز جامعه جهانی با مشکلات تغییریابی اقلیم روبرو گردیده است که از تأثیر منفی پیامدهای آن کشور ما نیز استثنا نیست. روند تغییریابی اقلیم نیمبد نیز باعث بلندشوی حرارت هوا و به وجود آمدن آفت‌های طبیعی می‌گردد. تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان بخصوص در سمت آب و اقلیم و حفظ پریخ‌ها در 12 ساله اخیر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای آن، ساختارهای منطقوی و بین المللی، جامعه شهروندی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را با مقصد دریافت راه‌های حل مشکلات اکولوژی سیاره به هم آوردند. با پیشنهاد تاجیکستان تا امروز 14 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد عاید به مسائل آب و اقلیم قبول گردیده است که آنها برای تطبیق هدف‌های مشخص از جمله روزنامه رشد استوار برای تا سال 2030 اساس گذاشته‌اند. در پایتخت کشورمان چهارمین‌های مهم سطح بلند دایر و آب و اقلیم برگزار شده. در دایره آنها قطعنامه و قرارهای داخلدار بین‌المللی قبول گردیده. از جمله ماهیمه سال 2025 کنفرانس بین‌المللی سطح بلند دایر به سال بین‌المللی حفظ پریخ‌ها در شهر دوشنبه با اشتراک نمایندگان 90 کشور دنیا، رهبران یک قطار کشورها و سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی، پژوهشگاه‌ها و شریکان رشد برگزار گردید.
در حجت اساسی کنفرانس مذکور یعنی قطعنامه دوشنبه oid به حفظ پیریخ‌ها که همچون سندی رسمی مجمع عمومی سازمان ملل میان کشورهای عضو پهن گردید ضرورتی به روزنامه گلوبالی وارد نمودن مسئله حفظ پیریخ‌ها ادامه روند دوشنبه oid به حفظ پیریخ‌ها و جلب بیشتری مبلغ‌زاری در این سمت تاکید شده است. قابل ذکر است که با این مقصد در حاشیه کنفرانس بانک آسیایی رشد و فاند اقلیمی سبز برنامه نوی منطقوی را تحت عنوان از پیریخ‌ها تا خواجگیداران با مبلغ عمومی 3.5 میلیارد دلار معرفی نمودند. قرار است که برنامه در تاجیکستان، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، آذربایجان، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان عملی گردد. طی 5 سال آخر ما گرمشوی شدید اقلیم را مشاهده می‌کنیم. طبق گزارش ششم گروه بین حکومتی کارشناسان oid به تغییریابی اقلیمی نزد سازمان ملل متحد تا سال 2050 کشور ما با افزایش خشکسالی، نااستواری ذخیره‌های آبی، زیاد شدن آبخیزی و طوفان‌های چنگ و غبار روبرو می‌گردد. طوری از پیشگویی‌های سازمان جهانی آب و هواشناسی برمی‌آید تا سال 2050 حرارت میانه هوا در منطقه آسیای مرکزی وابسته به شرایط جغرافی می‌تواند از 0.8 تا 6.2 درجه بلند گردد. اینچنین نااستواری بارشات نیز پیشگویی شده وابسته به منطقه‌ها در دوام سال می‌تواند از معیار 27% کم یا تا 24% افزایش یابد. حکومت مملکت با مقصد تأمین استواری اقتصاد ملی و جامعه با تأثیر نامطلوب تغییریابی اقلیم سال 2019 استراتژی ملی oid به مطابق شوی با تغییریابی اقلیم تا سال 2030 و سال 2025 نقشه عمل آن را برای دوره سالهای 2025-2027 قبول نمود. حالا شبکه عمومی آب و هواشناسی تاجیکستان دارای 54 پایگاه آب و هواسنجی، 98 دیدبانگاه آبچین‌کنی، دیگر نقطه‌های برف و ترمچین‌کنی و اگرومترولوژی از این است که این برای آموزش وسیع روند آب و هواشناسی و تغییریابی اقلیم ناکفایه میباشد. امروز ضرورت توسعه شبکه‌های آب و هواسنجی و دیدبانگاه‌های آبچین‌کنی این کشور و مجهز نمودن آنها با تجهیزات نوین به میان آمده است. از این لحاظ با وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و کمیته حفظ محیط زیست سپارش داده می شود که از حساب مبلغ‌های دولتی و سرمایه خارجی مرحله نوبتی تجدید و از نوسازی ساحه را تأمین نماید. بنابر کاهش یابی با سرعت حجم پیریخ‌ها در تاجیکستان برنامه دولتی آموزش و حفظ پیریخ‌ها برای سالهای 2010-2030 قبول گردیده. در این سمت از جانب مقامات دخلدار دولتی تدبیرهای ضروری عملی شده ایستاده‌اند. کمیته حفظ محیط زیست و مقامات مربوطه دولتی را ضرور است که با در نظر داشت تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان از جمله تشبس در خصوص اعلان کردن سالهای 2025-2034 همچون 10 ساله عمل برای علم‌های کریوسفری برنامه مذکور را تکمیل داده برای تصدیق به حکومت مملکت پیشنهاد نمایند. پایگاه آب و هواشناسی دایر به آموزش پیریخ کلانترین منطقه فنجیخ فیچنکا از سال 1933 فعالیت می‌نماید که آن اهمیتی بلند علمی و ساوی دارد. بنابراین مقام وکالتدار ضرور است که برای با تجهیزات زمانوی
مجهز گردانیدن و به شبکه‌های بین‌المللی آب و هواشناسی شامل نمودن آن تدبیرهای ضروری اندیش. نگاه داشتن گوناگون بیولوژی کشور، حفظ نباتات و حیوانات نادر و پیشبرد نظارت دولتی دایر به استفاده عاقلانه ثروت‌های طبیعی سمت مهم فعالیت مقامات حفظ محیط زیست و دیگر وزارت اداره‌های دخلدار و حساب می‌روند. سال 2024 کشور ما با اتحاد بین‌المللی حفظ طبیعت شامل گردید که آن با جلب بیشتری مبلغ‌های گرانتی فاندهای بین‌المللی اکولوژی مساعدت می‌نماید. در دوره صاحب‌سالاری در تاجیکستان مساحت عمومی حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده از 420,000 گکتار به 3.1 میلیون گکتار رسانیده شد. این 22% حدود کشور را تشکیل می‌دهد که در مقیاس منطقه و اتحاد دولت‌های مستقل بی‌نظیر است. با مقصد تامین نمودن رشد منبع حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده به کمیته حفظ محیط زیست سپارش داده می‌شود که لایحه استراتژی ملی حفظ گوناگونی بیولوژی و برنامه رشد حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده برای سالهای 2026 و 2030 را تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد آمد. حالا در نظام حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده 3 ممنوعگاه، 1 رزروات بیاسفری، 4 پارک طبیعی، 13 پرورشگاه فعالیت دارد که از آنها پارک ملی تاجیکستان با مساحت 2.6 میلیون گکتار و ممنوعگاه طبیعی بیشه پلنگان با مساحت 49,000 گکتار به فهرست میراث جهانی یونسکو شامل کرده شدند. در رابطه با کمیسیون ملی تاجیکستان عاید به کارهای یونسکو به کمیته حفظ محیط زیست سپارش داده می شود که در سال 2026 برای وارد نمودن رزروات بیاسفری رامید به فهرست شبکه جهانی رزروات‌های بیاسفری یونسکو چاره‌های عملی اندیشید. تحلیلات نشان می‌دهند که در نتیجه تکمیل نظارت دولتی و اداره‌کنی استوار حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده و حفظ گوناگونی بیولوژی سالهای آخر سرشمار نمودهای نادر حیوانات از جمله مارخور، گوسفند کوهی، ارخر یعنی مارکوپولو و ببر برفی زیاد گردیده ایستاده‌اند. در 3 سال اخیر با مقصد حفظ حیوانات نادر در ناحیه مرغاب مرکز عافیت بخشی ببر برفی در رزروات بیاسفری رامید و پارک طبیعی سریخاسار پرورشگاه گوزن بخارایی و در ممنوعگاه طبیعی دشت جم پرورشگاه مارخور تشکیل کرده شده است. پرورشگاه مارخور را زیاد کردن در کار. حیوان نادری همه جا نمیشه، همه دولت‌ها دا نمیشه. در محیط ما رنگ وطنش اینا زیاد کردن در کار راهش است. طبق حسابات کارشناسان وطنی و خارجی در حدود کشور در 10 سال اخیر سرشمار حیوانات نادر از جمله مارخور از 1900 به 6827 سر، مارکوپولو از 20419 به 29043 و ببر برفی از 350 به 500 سر افزایش یافته است. این هم بشود یک سمت سیاحی. سال 2023 با پیشنهاد تاجیکستان قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید که طبق آن هر سال 24 می همچون روزی بین المللی مارخور جشن گرفته می شود. با مقصد دقیق بیان نمودن روند زیادشوی حیوانات نادر کشور از جمله ببر برفی، مارخور و ارخر و کمیته حفظ محیط زیست و اکادمی ملی علم سپارش داده می شود که در همکاری با اتحاد بین المللی حفظ طبیعت به حسابگیری واقعی این حیوانات نادر را انجام داده از نتیجه آن با حکومت مملکت حسابات پیشنهاد نمایند. همچنین به کمیته حفظ محیط زیست و دیگر مقامات دخلدار دولتی سپارش داده می شود که در اساس معلومات کتاب سرخ فعالیت خود را در سمت برقرار و حفظ نمودن
سرشمار حیوانات نادر و ذخیره‌های عالم نباتات ثمرناک برآمانند. فیلم ها گیرید. تلویزیون تاجیک فیلم همراه کارمندان کمیته محیط زیست همین حیوانات ها را طبیعت تاجیکستان کرده مونده کار به نهایت زیبا است. بخش سیاحی اکولوژی یکی از سمت‌های ازالتناک اقتصاد به شمار رفته امکان می‌دهد که در منطقه‌های دوردست اینفراستراکتور محلی از جمله راه‌ها، محله‌های زیست و خدمت‌رسانی‌های اجتماعی رشد یابد. رشد سیاحی اکولوژی همچنین می‌تواند به تأسیس جای‌های نویکاری، حفظ طبیعت، میراث فرهنگی و در عین زمان باز هم بهتر گردیدن آبرو و سیمای کشور در عرصه بین المللی مساعدت نماید. کمیته های حفظ محیط زیست، رشد سیاحی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی را ضرور است که برای تهیه و تصدیق خریطه های راه و خط‌سیرهای نوی سیاحی اکولوژی در حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده و منطقه‌های دارای اهمیت اکولوژی چاره‌های ضروری اندیشید. وادی زرافشان بخصوص قطارکوه‌های فون، کوه‌های کم نظیر هفت‌کوه، علاودین و مانند اینها مکان استراحت و بازدید سیاحان میباشد. جهت حفظ و نگهداری اکوسیستم‌های نادر طبیعی موضوعهای ذکر شده با کمیته حفظ محیط زیست و دیگر مقامات مربوطه دولتی سپارش داده می شود که وابسته به اعلان نمودن این منطقه همچون پارک طبیعی زرافشان پیشنهاد و خلاصه‌های خود را در نیم ساله یکم سال 2026 با حکومت مملکت پیشنهاد نماید. حالا کشور ما در سمت رقمی کنانی ساحه‌های اقتصاد ملی و تامین نمودن شفافیت فعالیت آنها قدم‌های استوار می‌گذارد. در این روند امروز مرکز رقمی کنانی ساحه حفظ محیط زیست افتتاح گردید. برای رشد این نظام ضرور است که فعالیت مقامات داخلدار عاید به آماده نمودن برنامه‌سازان و دیگر متخصصان صاحب تخصص توسط بازآموزی در مؤسسه‌های تعلیمی و علمی وطنی و خارجی تقویت داده شود. حاضرین گرامی، در تاجیکستان 98% نیروی برق از منبع‌های آبی یعنی از حساب منبع‌های برقرار شونده استحصال کرده می شود و از روی حصه پرتو گازهای گلخانه‌ای ولی حالا هم بعضی مشکلات اکولوژی جای دارند. از جمله برای تطبیق باثمر برنامه دولتی کمودیزارکنی برای دوره تا سال 2040 اندیشیدن چاره‌های علاوه‌ای ضرور است. طبق نقشه عملی برنامه مذکور در 3 سال اول در مساحت 2180 هکتار نهال خانه‌ها تشکیل و شنانیدن و پرورش 2 میلیارد بیخ درخت و بوته‌ها در دوره تا سال 2040 تامین کرده میشود. در بعضی حالت‌ها با سبب رعایت نگردیدن تکنولوژی شنانیدن نیال‌ها، انتخاب نادرست قطعه‌های زمین و با اقلیم محل مطابق نبودن نیال‌ها همه ساله خشکشوی نیال‌های شنانیده شده به نظر می‌رسد. طبق معلومات سال 2025 در دایره تطبیق برنامه از جانب وزارت اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌های جمهوری و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی 3 میلیون و 100 هزار بیخ نیال شناخته شده است که 105% نقشه را تشکیل می‌دهد. ضرور است که جریان کارهای کمودیزارکنی کشور زیر نظارت قطعی و مانیتورینگ تطبیق برنامه با اصولهای معاصر و رقمی برآمده شد. کمیته حفظ محیط زیست، اگنتی خارجی جنگل، وزارت اداره‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی وظیفه‌دار کرده میشوند که اجرای نقشه برنامه دولتی کمودیزارکنی را پرره تامین نموده شنانیدن و پرورش نیال‌ها را در اساس قاعده‌های اگروتکنیکی برآورد. سالهای آخر افزایش اهالی، رشد صنعت، وسعت‌یابی ساختمان و زیادشوی واسطه‌های نقلیات باعث افزودن نمودهای گوناگون پرتاب گردیده است. وابسته به این با تنظیم درآوردن مسائل وابسته به پرتاب‌ها از جمله جمع‌آوری، نگهداری، کشانیدن، با نوها جدا کردن و کارکرد پرتاب‌های سخت معیشی در کشور بهبودی جدی را طلب می‌نماید.
تأکید می‌نمایم که در کشور مکانیزم اداره‌کنی مجموع پرتوهای استحصالی، استعمالی و ساختمانی به طور ضروری برای مانده نشده است تا امکانیت تشکل دادن نظام ثمرناک مناسبت‌ها توسط رشد همکاری بین اداروی، جلب بخش خصوصی و تشکیلات‌های جمعیتی فراهم آورده شد. ساختمان کارخانه‌های مجموعه کارکرد پرتوها در شهر و ناحیه‌های کشور با جلب سرمایه وطنی و خارجی با در نظر داشت تجربه پیشقدم و پیشنهاد امتیازها برای آنها می‌تواند به کاهش یابی پرتوها تأثیری مثبت رساند. نباید فراموش کرد که این کار از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و اکولوژی برای کشور منفعت زیاد دارد. تحلیلان نشان می‌دهند که با سبب زیاد شدن اهالی و رشد استحصالات، حجم و مساحت زمین زیر پرتوگاه‌ها سال به سال زیاد شده ایستاده است. طبق معلومات کمیته خواجگی منزلی کمونالی و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در کشور همه ساله زیاده از 2 میلیون تن پرتو سخت معیشی جمع می شود و مساحت عمومی پرتوگاه‌ها زیاده از 300 هکتار را تشکیل می‌دهد. امروز در مملکت شماره کارگاه‌های خردی کارکردی پرتوها کم بوده. در آنها اساساً پرتوهای پلاستیکی، کاغذ، روغن‌های استفاده شده واسطه‌های نقلیات، رزین و آهن‌پاره و مانند اینها کارکرد می‌شوند. لیکن اقتدار این کارگاه‌ها برای کارکرد و کاهش دادن حجم همه گونه پرتوها ناچیز می‌باشد. بنابراین تشکیل کردن کارخانه‌های کلان کارکردی پرتوها در حدود پرتوگاه‌های عمل کننده می‌تواند مساحت جایگیرانی و حجم پرتوها را در محیط زیست کاهش دهد. برای کاهش دادن تأثیر منفی پرتوها با محیط زیست و سلامتی انسان ضرور است که مکانیزم‌های هوسمندگردانی و کارکرد و استفاده تکراری پرتوها جاری کرده شد. از این لحاظ سپارش داده می شود که وزارت‌های صنعت و تکنولوژی نو، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، کمیته‌های خواجگی منزلی کمونالی، حفظ محیط زیست، معماری و ساختمان و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی مکانیزم جایگیرانی، کشانیدن و کارکرد پرتوها را تهیه نمایند. در این روند ضرور است که با جلب سرمایه، شریکی دولت و بخش خصوصی برای وارد نمودن تکنولوژی‌های معاصر و ساختمان کارخانه‌های کلان کارکرد و بی‌ضررگردانی پرتوها تدبیرهای ضروری اندیشیده شد. همزمان با این کمیته حفظ محیط زیست وادار کرده می شود که در همکاری با دیگر مقامات مربوطه دولتی استراتژی ملی اداره کنی پرتوها را برای دوره تا سال 2035 تهیه و با حکومت مملکت پیشنهاد نمود. از زمان ساخت گذشته در اکثریت شهر و ناحیه‌های مملکت انبارهای زهرخیمیکات‌ها باقی مانده‌اند که آنها به سلامتی اهالی و محیط زیست خطر جدی ایجاد می‌کنند. از جانب کمیته حفظ محیط زیست در همکاری با شریکان رشد در ولایت‌های سوخت و قطلان در حجم قریب 6,500 تن زهرخیمیکات‌ها و خاک‌های زهرآلود شده طبق استانداردهای بین‌المللی تازه کرده به پرتوگاه زهرخیمیکات‌های ناحیه وشکی مطابق به معیارهای بین‌المللی ساخته شده است انتقال داده شدند. با کمیته حفظ محیط زیست و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی سپارش داده می شود که در همکاری با شریکان رشد جهت پورا برطرف نمودن انبارهای زهرخیمیکات‌های باقی مانده و جایگیری نمودن آنها در انبار ذکر شده ناحیه وقت تدبیرهای ضروری اندیشید. استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی کشور با رعایت طلبات حفظ محیط زیست برای رشد اقتصاد ملی و حفظ ذخیره‌ها برای نسل‌های آینده نقش مهم دارد. ولی باید گفت که در اکثریت کارخانه‌های کلان صنعتی که با سرمایه داخلی و خارجی تأسیس یافته فعالیت آنها بی‌واسطه به استفاده ثروت‌های طبیعی
равона шудааст, талаботу меъёрҳои истеҳсолӣ ба таври зарури риоя намегардад. бинобар ин вазорати саноат ва технологияҳои нав хадамоти назорати давлатӣ бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯкорӣ ва кумитаи ҳифзи муҳити зист қабл аз оғози истихроҷ ва коркарди сарватҳои табиӣ аз ҷониби корхонаҳои саноатӣ таҳия ва амалӣ гардидани нақшаи барқарорсозии заминҳои коркардашударо назорат намоянд. ҳозирини муҳтарам, тоҷикистон аз лиҳози таъсири паёмадҳои тағйирёбии иқлим дар минтақа яке аз кишварҳои осебпазир ба шумор меравад. дар шароити таъсири номатлуби тағйирёбии иқлим барои нигоҳ доштани гуногуни биологӣ, беҳтар намудани вазъи олами набототу ҳайвонот, пешгирӣ кардани обшавии босуръати пиряхҳо ва ҳифзи захираҳои обу замин, афзоиш додани масоҳати қабулгузоркунӣ, коркарди партовҳо ва ҳаллу фасли дигар мушкилоти муҳити зист, мо бояд аз ҳамаи имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода барем. моро зарур аст ки ҷиҳати ҳалли ин масъалаҳо ба маблағҳои грантии фонди глобалии экологӣ, фонди иқлими сабз, иттиҳоди байналмилалии ҳифзи табиат ва дигар созмонҳои молиявӣ дастрасии доимӣ дошта бошад. соли 2024 маркази татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории кумитаи ҳифзи муҳити зист аккредитатсияи фонди иқлими сабзро ҷиҳати дастрасии мустақим ба татбиқи лоиҳаҳоро ба маблағи то $50 миллион ба даст овард ки ин албатта кори хеле хуб аст. кумитаи ҳифзи муҳити зистро зарур аст ки барои ҷалби бештари маблағҳои грантӣ аз ҳисоби фондҳои махсуси иқлимӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ҷиҳати амалӣ намудани стратегияу барномаҳо чораҳои иловагӣ андешад. аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҳар 5 сола барномаи давлатии маҷмӯи рушди тарбия ва маърифати экологӣ қабул гардида дар доираи он барои баландбардоштани сатҳи маърифати экологияи аҳолӣ корҳои мушаххас амалӣ мегардад. бо вуҷуди ин дар ин самт ҳанӯз ҳам камбудиҳо ҷой доранд. дар паёми роҳбари давлат аз 28 декабри соли 2023 дар бораи сатҳи пасти маърифати экологии баъзе аз шаҳрвандон бахусус партофтани партовҳо аз даруни нақлиёт бо роҳҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ супориш шуда буд ки ба қонунгузории кишвар тағйиру иловаҳо ворид карда шавад. аз ин рӯ ба вазорати молӣ ва илм, кумитаи ҳифзи муҳити зист, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомоти дахлдор супориш дода мешавад ки ба мақсади баландбардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолии кишвар тадбирҳои зарурӣ андешида бо дар назардошти таҷрибаи пешқадам барномаи нави рушди маърифати экологӣ барои солҳои 2026-2030-ро таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоем. омода намудани мутахассисони баландихсоси сатҳи байналмилалӣ бо донистани забонҳои хориҷӣ яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакат мебошад. ба мақсади тақвияти иқтидори кадрии мақомоти соҳаи ҳифзи муҳити зист ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ гардонидани сатҳи тахассусии кормандон, пешбурди корҳои илмию тадқиқотӣ, тайёр намудани мутахассисон дар самтҳои тағйирёбии иқлим, обу ҳавошиносӣ, яхшиносӣ, гуногунии биологӣ, арзёбии экосистемаҳо, рушди иқтисоди сабз ва дигар масъалаҳои экологӣ мувофиқи мақсад дониста мешавад ки дар назди кумитаи ҳифзи муҳити зист институти илмию таҳқиқотии ҳифзи муҳити зист, тағйирёбии иқлим ва экосистемаҳо таъсис дода шавад. баъзаи моддии техникӣ дорем, кадрҳо мерасанд, мутахассисон дорем. ҳозирини гиромӣ, табиати нотакрори тоҷикистон, обҳои зулол, чашмаҳои ширину шифобахш, кӯҳҳои зебову сарбаланди дорои сарватҳои бои зерзаминӣ дар ҷаҳон камназир мебошад. мо бояд бо чунин диёри зебоманзар ифтихор намуда онро барои наслҳои оянда тозаву озода нигоҳ дорем, ҳифз кунем ва ба мерос гузорем. иҷрои ҳадафҳои стратегии давлат доир ба таъмини амнияти экологияи аҳолӣ, ҳифзи муҳити зист ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар аз роҳбарият ва мутахассисони кумитаи
حفظ محیط زیست مسئولیت دوچند را طلب می‌نماید. اطمینان دارم که کارمندان مقامات حفظ محیط زیست منبع نیست تمام دانش و تجربه و ملکه و مهارت خویش را برای اجرای وظیفه‌های در نزدشان گذاشته شده روانه نموده رسالت خود را با حس بلند وطندوستی اجرا می‌نمایند. با همه شما در عملی گردانی وظیفه‌های کسبیتان برای کار موفقیت آرزو می‌نمایم. سلامت باشید. тамошобинони азизу арҷуманд ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансиҳату хонобод бошед.